స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. హరి ఓం. ఓం నమస్తే నమస్తే సరస్వతే నమస్తకీనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో దివై నమః పృథివ్యై సప్తభామే గోపాయ. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. ఈ సమస్త జగత్తుకంతా కూడా జగదాధారమై ఉండి నిత్య నిరంతరము కూడా సృష్టి స్థితి లయాది కారణభూతుడైనటువంటి పరమాత్మ అయినటువంటి పరంధాముడు శ్రీనివాస ప్రభువు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇప్పుడు మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా సభక్తికంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. స్వామి దివ్య మాలా విరాజితుడై దివ్య పీతాంబరధరుడై కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అందుకోవడానికి ఈ యొక్క అభిజిత్ ముహూర్తంలో మన ముందు ప్రత్యక్షమై ఉన్నారు. కాబట్టి మనం భక్తి శ్రద్ధలతో పరమాత్మకు నమస్కరిస్తూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.
भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाः श्रोत्रन्द्रपशुर्दत्तं शान्तत्थं सकपुण्यावाचकर्म ऋषि आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्यर्थं विश्वेक्षसेनाराधनं तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये। ओं धारासप्तश्रमांशेषु सरस्वरस्वरपूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादयिष्ये घृणं दत्तां तिरं धर्म इदमापस्वा सुदमा शान्ता शान्तमा श्वा सुदमा पोता पुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तरसा पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यस्रश्मि आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरिध्ना वाहयामि यदेशतं व्रणे सहस्रं ज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्वतादिविष्णुर्विश्वे देवामुञ्चन्दमधुस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरदमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्वेदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीं समर्पयामि एते प्लतोस्त्रोत्तरयाभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सिद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाण सकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषोडोद्भवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोस्माद्दामेत्वाश्वेदात्मयतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेक्षां दिशावुरानावनाभिः यामे स्थान् दन्तान् दातु ओं भो पद्माकारुण्डे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सुविर्भारस्य विश्वक्सेन सुभोजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतां संज्ञाहं करोमि कुरुष्व तस्य प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवा अवन्तनुता विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुधेतो आवृतानि वसुसै इन्द्रस्येज्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंस्वर्यः दिवि वचक्षुरात् तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्तद्रविणोदा शरीरसप्रेयं सुदे द्रविणोदा वीरवतिषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुहितावविषं यदा वै सूर्यवदयति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति अत्यधन्यं पश्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः एव गुरुते ओं भूहतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाश्रोत्रन्दप्रषिद्धं शान्ततं पुण्यावाचर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रो दस्वाः स्वस्ति नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओं भूहतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाश्रोत्रन्दप्रषिद्धं शान्ततं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यासाव्येन संसद्यां तरदेवं तरधेन्नोऽस्तु अनुराधानहविषावध्यन्तः सतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूहतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिनपरिपरिस्नाश्रोत्रन्दप्रषिद्धं शान्ततं स पुण्यावाचर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्थान ऊर्ध्वैतदातना महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य भार्यतेनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो सक्षियाय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णास्यः पापकायाः जातः कस्यवोयाः सुन्दरः अग्नेया गर्भं दद्रे विरूपास्थान् आपसग्रस्याना भवन्तु होमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता सुवनातुमा
पुनन्त महादेव जनाः पुनन्त मनवो धिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कथगमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्त मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्षा यमो राजाः प्रणाभिप्नातु मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्तिदेवार्त्यामाद्यन्तां दक्षिणायान्तिस्मासाः सुतरामाद्यन्तां प्रतीच्यान्तिशिखरः पशुवामाद्यन्तां उदीहेत्यान्तिश्चाभोषधयो वनस्पतिमाद्यन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्तामधोधराधरे नागेभ्योमाद्यन्तां वास्तो आस्पदेवजाने यस्मान् सा विश्वानमिव भवनः यत्ते महे प्रदर्नाशस्वच्छने दत्तवदेशं च दुष्पदे वास्तो आस्पदेशग्मया सुखं सदा ते सक्षीमहि तैरन्यागातमत्या आवाक्षेमुदयोगेवरन्नो यूयं पादस्सस्यभिस्सदानः अमीवः वास्तो आस्पदे विश्वारूपाण्यावसन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतामहीयानात्मा गुहायान् नितोऽस्यन्तः तमः कथं वस्य दिवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानिमीशं वरुणान्माय सक्षरान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्माय सक्षरान्मदाभासा गुरुभारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च शुभगुणविभवेन श्रीमता विग्रहेण अनुकुलमनुकम्पोद्वेलया लीलया च श्रुतिपरिषदि पुंसाम् उत्तमश्रूयमाणः. శేషాచల నివాసి అయినటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటిదాకా శ్రీవైఖానస భగవచ్శాస్త్రోక్తరీత్యా ఆచార్యస్వామి భక్తి శ్రద్ధలతో పరమాత్మ దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం చేయడానికి గాను అనుజ్ఞను తీసుకుని పరమాత్మ దగ్గర ప్రార్థించి భగవానేవ స్వనీయామ్య అని చెప్పి సాత్విక త్యాగం అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రంలో చెప్తారు. స్వయమేవ స్వస్మై స్వప్రీతయే అని చెప్పి పరమాత్మను ప్రార్థించి, ఓ పరమాత్మ, ఈ కరచరణాది అవయవాలను నాకు అనుగ్రహించావు నువ్వు, కానీ కామక్రోధశ్చ లోభశ్చ దేహే తిష్టంతి తస్కరాః జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని అంటారు. అంటే ఏమిటి అంటే ఈ శరీరాన్ని అంతా కూడా ఇచ్చాడు పరమాత్మ. ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చి దీన్ని ఎలా కావాలంటే అలా ఉపయోగించుకో అని చెప్పి ఈ శరీరాన్ని మనకు ఇచ్చేసి ఒక 6 శత్రువుల్ని మనకి సృష్టించాడు. శత్రువులు అంటే బయట ఎక్కడి నుంచైనా వస్తారా అంటే లేదు, కేవలం మన శరీరంలో లోపల మాత్రమే ఉంటాయి. అవి ఏమిటి అంటే కామక్రోధశ్చ లోభశ్చ దేహే తిష్టంతి తస్కరాః. అరిషడ్వర్గాలు అనేటువంటి శత్రువులు ఎప్పుడూ మనలో ఉంటాయట. ఆ శత్రువులు మన జోలికి రాకూడదు. ఆ యొక్క దొంగల వంటి శత్రువులు ఏం చేస్తాయి అంటే జ్ఞానరత్నాపహారాయ, మనం పరమాత్మ గురించి ఏమైనా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుందామని చెప్పి ముందుకు అడుగు వేస్తూ ఉంటే అవి వెనక్కి లాగేస్తూ ఉంటాయట. ఆ యొక్క జ్ఞానరత్నం అనేటువంటి రత్నాన్ని అవి తీసుకెళ్ళిపోవాలని చూస్తూ ఉంటాయట. కానీ మనం ఎక్కడా కూడా ఆ జ్ఞానరత్నాన్ని అవి దొంగిలించకుండా వాటిని మనం నిగ్రహించుకుని పరమాత్మ సేవలో నిత్యం నిమగ్నమై ఉండాలి అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. ఆ విధంగా మన ఇంద్రియాలను అలాగే అరిషడ్వర్గాలను మనం జయించి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో నువ్వే ఈ యొక్క కర్మ నా చేత చేయిస్తున్నావు ఓ పరమాత్మ అనేటువంటి సాత్విక త్యాగ భావనతో నీవు ఇచ్చినటువంటి శరీరంతో నీ కళ్యాణాన్ని నువ్వే నా చేత జరిపించుకుంటున్నావు అని భావన ఏదైతే ఉందో కేవలం కళ్యాణ మహోత్సవమే కాదు, మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా అలా పరమాత్మను మనం ప్రార్థించినట్లయితే కనుక ప్రతి పని యొక్క భారాన్ని సగం పరమాత్మ తీసుకుని మన వెన్నంటి ఉండి నడిపిస్తాడు. అటువంటి పరమాత్మకి ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవాచనం ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచార్య స్వామి వారు నిర్వర్తించి
పరమాత్మకు యాగదీక్ష కౌతుక బంధనార్థమై రక్షాబంధన ధారణార్థమై ఆ యొక్క రక్షాబంధనాలకు ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. సభక్తికంగా మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దర్శిస్తూ పరమాత్మ యొక్క కీర్తనం చేద్దాం. గోవింద గోవింద. ఓం షణ్ణోన్హత్తాంతోర్జాతాం స్వయంభరగ్రేం తేం దాయ నాగరాజమావాహయామి సహశేషమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి ప్రసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాద్యం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదాం విష్ణునాభగ స్వస్తి దేవేద నిర్మణ స్వస్తి పూషాం సరోదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం బభ్రామహే సోమం స్వస్తి భువనస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయేః స్వస్తి ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వేః దేవానోః అద్య స్వస్తేః వైశ్వానరోపసరగ్నిः స్వస్తేః దేవాః వంత్రిభువः స్వస్తేః స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వమసः స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పథ్యేరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇదే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పణథాఘ్నదా జానదా సంగమేమహి స్వస్తే నందార్క్షమృష్టనేమి మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సో బృహద్యసోనాపం వారుహేమ అంహోం చ మాంగిర సంజయంచ స్వస్యాః త్రేయం మనసా చదాక్షం ప్రేతవాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్వం బాధే స్వభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే అని చెప్పి పరమాత్మకు మనం నమస్కారం చేస్తూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని మనం చేస్తున్నాము అంటే ఈ కార్యం ఎందుకు చేయాలి, ఈ కార్యం ఏ విధానంగా చేయాలి, ఈ కార్యం చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి, ఈ యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకుని మనం ఆ కార్యాన్ని చేయడం ద్వారా అత్యంత శుభ ఫలితాలను మనం పొందుతాం, అత్యంత ఆనందాన్ని కూడా పొందుతాం. అలాగే ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ప్రతినిత్యము కూడా విశ్వక్సేనారాధన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య స్వామి నిర్వర్తిస్తారు. ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారు మనందరికీ కూడా తెలుసు, పరమాత్మ యొక్క సర్వసైన్యాధ్యక్షుల వారు ఆయన. పరమాత్మ యొక్క విష్ణు సేన అంతటికీ కూడా ఆయన అధిపతి. నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మ యొక్క వైకుంఠ ద్వారంలో పరమాత్మకు అభిముఖంగా ఆసీనులయ్యి వారు నిత్య నిరంతరం పరమాత్మను సేవిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి విశ్వక్సేనుల వారికి ఆరాధన చేసి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా పరమాత్మ ఇంతటి శరీరాన్ని మనకు ఈ యొక్క మానవ జన్మని ప్రసాదించిన తర్వాత ఈ కామక్రోధాది అరిషడ్వర్గాలు అలాగే ఇంద్రియాలు మనల్ని ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే పరమాత్మ యొక్క సేవార్థమై పరమాత్మ యొక్క చింతన చేయడానికే మనం ముందుకు వెళుతూ ఉంటే అవి ఏవైనా కనుక మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే కనుక వాటిలన్నింటినీ కూడా దూరం చేసి విఘ్నాంధకార సూర్యాయ విశ్వక్సేనాయ తే నమః అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రంలో వర్ణిస్తారు విశ్వక్సేనుణ్ణి. విఘ్నాలు అనేటువంటి అంధకారానికి అంటే చీకటికి ఎలాగైతే సూర్యుడు వస్తే చీకటంతా కూడా మాయమైపోతుందో అలా విశ్వక్సేనుల వారు ఒక్కసారి కనుక ఆయన చూపును చూస్తే ఈ యొక్క విఘ్నాలన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయట. మన దారి పరమాత్మ వైపు మంచిగా వెళ్ళడానికి గాను సహకరించేటువంటి ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారిని ప్రార్థించి తర్వాత పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. సర్వకర్మసు న్యూన అతిరిక్త దోష నివృత్తి ద్వారా కర్మ సాఫల్యార్థం అని చెప్పి సంకల్పం చెప్పారు. ఈ యొక్క కర్మలో ఎక్కువ తక్కువలు ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా పరిపూర్ణమయ్యి కర్మ సాఫల్యం చెందాలి, ఈ యొక్క కర్మ సుగుణంగా మారాలి అని చెప్పి ఈ యొక్క పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి ఈ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా పరమాత్మకు వాడాలి అంటే వాటికి కూడా సుకృతం ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మహర్షులు చెప్తారు, అనేక జన్మం అభ్యాసాత్ విష్ణు భక్తి ప్రజాయతే. విష్ణు భక్తి అనేటువంటిది పరమాత్మ యొక్క సేవలో మనం తరించాలి అనేటువంటి వచ్చేటువంటి ఆలోచన చాలా దుర్లభమైనదట. ఎందుకు అంటే ఎన్నో జన్మల అభ్యాసం ఉంటే కానీ పరమాత్మ ఒక్కసారి కనిపించగానే చేతులెత్తి మనం నమస్కరించాలి అనేటువంటి జ్ఞానం మనకు ఉన్నది అంటే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం మన పైన ఉన్నట్టే. అటువంటి గొప్ప భావనలతో మనం పరమాత్మ యొక్క నామ సంకీర్తనాన్ని చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ముందుకు వెళుతూ ఆ యొక్క పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత సకల దేవతా సమాహ్వానార్థం అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి. ఈ యొక్క అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో బ్రహ్మాది దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఓషధీసుడైనటువంటి సోముణ్ణి ఆ యొక్క నవధాన్యాల్లో ఆవాహన చేసి వాటిని ఆ పాలికల్లో సమర్పించడం ద్వారా ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి సస్యాభివృద్ధి అంతా కూడా కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతుంది. ఆ విధంగా
అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత పరమాత్మకు రక్షాసూత్రధారణార్థమై ఆ యొక్క రక్షాసూత్రాలకు ఆరాధన చేశారు ఇప్పటివరకు ఆచార్య స్వామి. ఈ యొక్క రక్షాసూత్రములలో పరమాత్మకు నిత్యానపాయి అయినటువంటి శేషుణ్ణి ఆవాహన చేశారు. ఎందుకు పరమాత్మకు నిత్యానపాయి శేషుడు అంటే పరమాత్మకు ప్రతి అవతారంలో కూడా ఎలా కావాలంటే అలాగా అమ్మవారి తర్వాత పరమాత్మని నిత్య నిరంతరం అంటిపెట్టుకునేది ఎవరు అంటే కేవలం ఆదిశేషుడు మాత్రమే. అందుకే బ్రహ్మోత్సవాల్లో కూడా మొట్టమొదటి వాహనం పరమాత్మకు శేషవాహనం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా పరమాత్మను నిత్య నిరంతరము కూడా రామావతారం పరమాత్మ ధరిస్తే లక్ష్మణుడుగా వచ్చి సేవలన్నీ కూడా అందించి, కృష్ణావతారంలో వస్తే బలభద్రుడుగా వచ్చి, అలాగ పరమాత్మ ఎక్కడైనా కూర్చోవాలి అంటే ఆసనంగా మారతాడట. పరమాత్మకు నిద్ర వస్తోంది, పరమాత్మ యోగ నిద్ర చేయాలి అంటే శేషపాన్పుగా మారతాడట. పరమాత్మ ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలి అంటే ఆయన యొక్క పాదుకలుగా మారతాడట. ఎండ వస్తుంటే ఆచ్ఛాదన ఛత్రంగా మారతాడట. అలా పరమాత్మ ఎలా కావాలంటే అలాగా అనుగుణంగా మారిపోయి ఆ యొక్క శేషుడు పరమాత్మకు నిత్యనిరంతరము కూడా సేవలు అందిస్తూ ఉంటాడట. ఆ యొక్క గొప్ప మహత్వం కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ఆదిశేషుణ్ణి ఆ రక్షాబంధనాల్లోకి ఆవాహన చేసి పరమాత్మకు ఇప్పుడు ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా విశేష ఆరాధన, వరపూజ ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించి రక్షాబంధన ధారణాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు పరమాత్మకు. ఎందుకు పరమాత్మకు రక్షాబంధన ధారణ చేయాలి? మనకి రక్ష కోసం మనం చేసుకోవాలి రక్షాబంధనం. మరి పరమాత్మకు ఎందుకు, అమ్మవార్లకు ఎందుకు రక్షాబంధనం అంటే పరమాత్మకు అనవరత ఆర్తరక్షణ దీక్షాదక్షుడు అని చెప్పి పరమాత్మకు పేరు. ప్రతి అవతారంలో కూడా కృతేతు నారసింహోభూత్ త్రేతాయాం రఘునందన ద్వాపరే వాసుదేవశ్చ కలౌ వెంకటనాయక అని చెప్పినట్లుగా ఒక్కొక్క యుగంలో దుష్టులందరినీ కూడా శిక్షించడానికి, మంచివారందరినీ కూడా రక్షించడానికి పరమాత్మ అవతారాలు ధరిస్తాడు కదా. ఆ అవతారం ధరించిన తర్వాత మనలాంటి వారు ఎవరైనా సరే శరణాగతి అని చెప్పి గొప్ప మాట అంటారు. శరణాగతి అంటే ఏమిటి అంటే అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన అని చెప్పి, అంటే నాకు నువ్వు తప్ప ఎవరూ లేరు స్వామి, నీ ఒక్కడివే ఉన్నావు నన్ను కాపాడడానికి. పాపినాం అహమేకాగ్రో దయాళూనాం త్వమగ్రణీహి అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రంలో వర్ణిస్తారు. పాపాలు ఎన్నో ఘోర పాపాలు చేసి ఉన్నాను నేను, పాపులలో నేను మొదటివాడిని, రక్షించే వారిలో నువ్వు మొదటివాడివి, కాబట్టి నన్ను నువ్వు రక్షించు అని చెప్పి నిత్య నిరంతరం పరమాత్మను శరణాగతి చేస్తూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ముందుకు చూస్తూ ఉన్నాము. ఓం నమో వెంకటేశాయ. मह्येजन्तव्यान् हव्याकोर्ति सत्यामन सौम्यस्तु येन मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि ध्यापाप्मानं भजमानसन्तु शिवानुसन्तु सुरदस्सन्ना माता पृथिवी स्वागतादा पूतकधनेन सौम्या स्मृणध्वगं वृषणा होदयन्ति अष्टाबन्धगं वृषणा विदोहरं येन देवासो जनेन्नभिष्क्रियाः सूर्येण ब्रह्मरतदा विददैकिं चक्रं यद्घातदहं विश्वे देवासो अनुजन्माजातग्रस्रोत्रं त्यजक्रे आस्वाहान् दिबन्धाः जातवेदो भुवनश्रेतिहिं च तपसोज्य निषदेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागुं समीगर्भाजनेन्व्योमयो भूः गृहपतिगो गृयोनिरग्नि गृहे समिद्धोगतमस्यान्नं गृहः पुषस्वागतं उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं अनुप्लयानन् आयुप्लाग्निमस्माद्रोणे ऐदेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुवा ब्रह्मज्ञानं पदं साधुमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासोन्मतशिवा ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतापद्यतन्नागसुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतापद्यतन्नागसुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्येस्थ यज्ञेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसाभूतेस्थ यज्ञपावनेस्तः परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसुतपसपना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मिरापो देवीरग्रे भुवग्रे भुवग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तैष्पाणिन्द्रोणस्तूर्ययूजमिन्द्रनिद्धं प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुभोति पश्चिमस्तवधत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोति
वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्वष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्वष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रणय ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्दमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अवपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि यक्षदेवतस्वामावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नपामिन्द्राष्टन्नपाग्नेष्टन्नपां सोमाष्टन्नपाग्नेष्टन्नपां सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाहाभ्याण्डष्टन्नपां प्रजापतिष्ठन्नपां ब्रह्मणेष्टन्नपामिन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्योष्टन्नपां मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टन्नपां मित्राष्टन्नपां वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपामि शुभ्याष्टन्नपां पूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नपामि औपासने यज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्यो स्तनपामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित सस्वाहा अमृतं स्वारुणमसि अन्तर्दं वृक्षान्तरतारादयः प्रतिष्ठं वृक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा कलसम्पूर्णावा समितं गृहीत्वा अक्षता च दर्भिर्मामे ज्ञेष्ठगाधेन सन्त्वेका च सितं च सहस्रं च आयतं च नेतं च प्रेतं च अर्भं च निर्भजं समुद्रात् च मामे ज्ञेष्ठगाधेन सन्तु इन्द्राय नमः निरुत्ये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः अविरप्रसे नमः पङ्क्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितप्रसवा षष्ठशतसहस्राणि समक्षमर्भदमानया अयन्तेत्मात्माजाद्वेदसेने तस्वद्वे जयत्वते जयास्मान् प्रजापृषब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधयास्मिन्नोपासनाग्निण्डे ब्रह्मन् समुद्धं माधास्याधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरुत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्ष सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अद्भुतनिष्ठायामित्रां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगारहोमान्ते स्वरमन्त्रिपर्यादनुनाथ प्राश्तात्तम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा दिव्यतपस्वा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमत्सवागुंसुरे स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि दशतः अवदानस्य इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवीवचक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासो विनवोजाध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोदित्परं परग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
మేలుకొని ఉన్నతి మొఖాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే. మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే. విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు. బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు. అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు. తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. స్మృతిర్దే పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దళ పుతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుమదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధవతి గంధవత్యలకావతి శోభతి
इत्यष्टदेवभ्री विराजते इन्द्राग्नेयमनिर्देवर्णवायुगुभेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षचक्रवञ्च सागसान्मले पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमद्रिक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारी लावृतभद्राश्वकेतु कमालकरवणक कुरुवर्षाख्य नवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरहाकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितनामा सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिरैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशीर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वराष्ट्रपकृतसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टामद्राप्ताप्तोर्यामशान्तमनुवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षसिद्ध्यर्थं परव्यूः अन्तर्यामृत्यावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवैष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रगदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रोरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रोरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रोरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रोरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्व वैदुल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारण ध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजावतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णुवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं चिकीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि
సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి కన్యాదానముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. విశ్వంభరా సర్వభూతాః సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆచార్యస్వామి మహాసంకల్ప పఠనాన్ని చేసి ముందుగా వరరూపధారిగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రీనివాస ప్రభువుకు నూతన వస్త్ర సమర్పణ ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించి అమూర్తయజనమైనటువంటి అజ్ఞారాధనాన్ని కూడా వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తంగా ఆఘార కర్మను నిర్వర్తించి కన్యాదానాన్ని ఇప్పుడు చేసి ఉన్నారు ఆచార్యస్వామి. ఈ యొక్క కన్యాదానం నిత్య నిరంతరము కూడా మన యొక్క ఆనందం కోసం, మన యొక్క అభీష్టాలన్నీ కూడా పరమాత్మ నెరవేర్చడం కోసమై రోజు మన ఇంటి ముందుకు వచ్చి ఇరుదేవేరులతో స్వామివారు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతినిత్యము కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటి అంటే మన పనులన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి మన వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఈ కొంచెం సేపు పరమాత్మ యందు మనం మనసును లగ్నం చేసి పరమాత్మ యొక్క నిరవధిక సౌందర్యాన్ని కనులారా చూస్తూ పరమాత్మ యొక్క లీలా విశేషాలని చెవులారా వింటూ పరమాత్మ యొక్క సేవలో మనం మునిగి తేలుతూ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఆళ్వార్లు చెప్తారు, సంసార సాగర నిమగ్నం అనంత దీనం ఉద్ధర్తుమర్హసి హరే పురుషోత్తమోసి అని చెప్పి కులశేఖర ఆళ్వారు వారు చెప్తారు. మనం సంసారం అనేటువంటి సాగరంలో నిత్య నిరంతరము కూడా నిమగ్నులమై మునిగిపోతూ మనం ఉన్నామట. అటువంటి సంసార సాగరంలోంచి మనల్ని ఉద్ధరించగలిగిన వారు ఎవరు అంటే కేవలం పరమాత్మ ఒక్కడే అని చెప్తారు. అందుకే పరమాత్మ కూడా మత్పాదవు శరణం వ్రజేతి చరణవు సంసార సింధుస్తథా అని చెప్పి ఆయన యొక్క వైకుంఠ హస్తాన్ని, ఆయన యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించమని చూపిస్తూ ఉంటారు. మత్పాదవు శరణం వ్రజ అని చెప్పి నా పాదాలను శరణు వేడిన వారికి సంసారం అనేటువంటి సాగరం కేవలం మోకాళ్ళ వరకే వస్తుంది, ఆ పైకి రాదు ఇక అని చెప్పి ఆ యొక్క కటిహస్తం అనేటువంటి వైకుంఠ హస్తంతో ఆయన చూపిస్తూ ఉంటారు నిత్య నిరంతరము కూడా. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా హరికిన్ పట్టపుదేవి పుణ్యముల ప్రోవర్ధంబు అని చెప్పి ఎంతో చక్కగా పోతనామాత్యుల వారు అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు. సాక్షాత్తు మూల ప్రకృతి రూప అయినటువంటి ఆ యొక్క లక్ష్మీదేవి స్వరూపమైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లను ఇద్దరినీ కూడా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి ఈ యొక్క కన్యాదానాన్ని మనం ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉండడం వల్ల రోజు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవారిని ఇద్దరిని మన ఇంటి పిల్లలుగా ఇచ్చి పరమాత్మకు కన్యాదానం చేసుకునేటువంటి అవకాశం మనకు లభిస్తూ ఉంది. ఇటువంటి గొప్ప కన్యాదానం చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తీర్య అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రంలో చెబుతారు. పొరపాటున ఎవరైనా పితరులు కనుక గతించిన వారు రౌరవాది నరకాల్లో ఉంటే వారు అక్కడి నుంచి విముక్తులై పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని చేరుకుంటారట. అటువంటి గొప్పదైనటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నటువంటి పరమాత్మకు మనం నిత్య నిరంతరము కూడా కృతజ్ఞులమై మనకు ఈ దుర్లభమైనటువంటి మానుష జన్మ ఇచ్చినందుకు గాను ఈ దేహేంద్రియాలన్నింటినీ కూడా పరమాత్మ యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేసి, అందుకే ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్తాడు, కంజాక్షునకు కాని కాయంబు కాయమే పవనగుంభిత చర్మభర్త్రిగాక అంటారు. అంటే కంజాక్షుడు అంటే కంజదళాయతాక్షుడు, పద్మాల వంటి నేత్రాలు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్మకై ఈ శరీరం ఉపయోగపడినటువంటి ఈ శరీరం ఒక శరీరమేనా, వైకుంఠు పొగడని వక్త్రంబు వక్త్రమే ఢమఢమధ్వనితోడి ఢక్కగాక అని చెప్పి అంటారు. వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క క్షీరసాగరంలో క్షీరోదన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం అని పరమాత్మ యొక్క వైకుంఠాన్ని వర్ణన చేస్తారు కదా. ఆ యొక్క వైకుంఠంలో దేవీభూషాదుయుక్తుడైనటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్మని నుతించలేనటువంటి నోరు ఒక నోరేనా? అటువంటి నోరు నిజంగా ఉన్నట్టా లేనట్టా అని చెప్పి ఆ యొక్క
ఉన్నా కూడా లేనట్టే అని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు. కమలేషు చూడని కన్నులు కన్నులే తనుకుడ్య చాలా రంధ్రములుగాక అని చెప్పి అంటారు. ఆ యొక్క పరమాత్మ యొక్క సర్వావయవ సౌందర్య సంపద సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం అని చెప్పి పరమాత్మని కీర్తిస్తారు కదా. ఆయన యొక్క అవయవ సౌందర్యాన్ని, జగన్మోహనకరమైనటువంటి ఆ యొక్క రూపాన్ని చూడని కన్నులు ఎందుకు? రూపాన్ని చూడనటువంటి కన్నులు కన్నులేనా? లేదు లేదు, ఒక గోడకి ఏదో ఒక బొమ్మ గీస్తే వాటికి కళ్ళు పెడితే అవి ఎలాగైతే చూడలేవో మనకు ఉండి కూడా మన యొక్క ఆ యొక్క పరమాత్మ యొక్క సౌందర్యాన్ని చూడకపోతే ఈ కళ్ళు వృధా అని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు చెబుతూ ఉన్నాడు. చక్రి చింతలేని జన్మమే తరళ సలిల బుద్భుదంబు కాక. మనం ఈ జన్మ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి, పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనం గతించేలోపు ఒక్కరోజు కూడా పరమాత్మ గురించి మనం చింతించలేకపోతే ఈ జన్మం ఒక జన్మమేనా? ఎలాగైతే నీటి బుడగ పుట్టి వెంటనే నాశనమైపోతూ ఉంటుందో అలా మనం కూడా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనరి జఠరే శయనం అని చెప్పి శంకరాచార్య స్వామి వారు చెప్పినట్లుగా మన జన్మ కూడా వృధానే అని చెప్పి, పరమాత్మ యొక్క చింతన లేకపోతే మన జన్మ కూడా వృధానే అని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు చెబుతూ ఉన్నాడు. హరిపూజనంబు లేని హస్తంబు హస్తమే తరుశాఖ నిర్మిత దర్విగాక అని చెప్పి అన్నారు. ఈ యొక్క హరిపూజనం అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనది. ఎందుకు అంటే ఆగమశాస్త్రంలో చెబుతారు, అర్చనం సర్వార్థ సాధకం స్యాత్, భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదం అర్చనం అని చెప్పి ఎంతో వైభవోపేతంగా అర్చన యొక్క విశేషాన్ని చెప్తారు. అటువంటి పరమాత్మకు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మాంగళ్యధారణం జరుగుతుంది. చూసి నమస్కరిస్తాను. ఓం నమో వెంకటేశాయ. సౌభాగ్యమత్వైదత్వాజాదాస్తం వివరేతన శ్రియ జాతశ్రియ ఆనిర్యాయశ్రియ అంబజో త్రిభ్యో దాతి శ్రీయంబసానామృతమాజన్ భవంతి సత్యాస్మిదాం శుద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి యుగే రక్షత్వం భవనత్రయం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. ప్రజాపతిస్తాముగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కరుత అథా సీతా సావిత్రీ సమంగళీర్యం వధోరిమాగం సమేతవస్తదా సౌభాగ్యమత్వై దత్వాయాదాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాదుందా దేవి వాసవీ బ్రహ్మవర్చస పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షర్మణః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
इमं मे वर्णस्य देहमद्वारमृयात्महमस्राजके स्वाहा सत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः स्तेजमानः अहेडमानवर्णे हवोदर्शं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्नेवर्णस्य द्वान् देवस्येडवयाश्रेष्ठाः यजुष्ठो वनितमस्सो जानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तन्नाग्नेमो भवति नेदस्यावसव्युष्टौ अवयक्षणवर्णगम्राणो विहिमृगं सहोनयति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूचे यानो देहिवे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवहितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तमुष्टायां श्रीनिवासं वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवहितः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निर्णमन्यताम् यन्नार्यवब्रूदेऽग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा बुधायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुम्भसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागं मनु विश्वावृत्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निर्णमन्यताम् यन्नार्यवब्रूदेऽग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुम्भसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागं मनु विश्वावृत्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निर्णमन्यताम् यन्नार्यवब्रूदेऽग्नो लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहिदेनागुम्भसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागं मनु विश्वावृत्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भुवः स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवहितः प्रासावीः ओं भूतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रिवर्यातननाथ प्राश्चातम् अथवा देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवहितः प्रसवा ओं अथवा देवाहुन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः वृदान्वस्ये इन्द्रस्यजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्येव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजाध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवहितः प्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते लाजहोमान्ते सर्वकापलितं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्सा नमतेन मुनिस्सा सरस्तेन मुनिस्सा देवहितः प्रसवा ओं यतस्य कर्मणोत्तिरिदमिद्यान्येन महाकरम् अग्नेस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेये षष्ठगते स्वथावतावतीनां कामानां समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिशं सर्वत्रैवाणादिशं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेये षष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निसत्त्वनरः जातवेदावशिष्णे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेषाजिवं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा वेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समुद्धै स्वाहा सर्वसमुद्धै स्वाहा आश्राविदमश्चाश्राविदमषट्कृवृत्तिनोक्तञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा यथो शेषधिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमे देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे वाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे वाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे वाय स्वाहा सप्तयज्ञे सप्त सप्तेपा सप्तेश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वान्ते सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा
अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधे वनस्पतिं दर्भास्य भुक्तम् अग्निजीर्णं वेद जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवी जीर्णम् ओषधे वनस्पतिं दर्भास्य जीर्णं स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्री सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा तदान विद्वान शब्देन पूर्णमाद्यमंसा प्रजापति स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां मोषधन सुनर्वासप्यक्तां यदक्षपदा महापिता महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां ऐतेनमगस्थाः हनुतेनमगस्थाः सरतेनमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रम से पवित्रम में भूयात् स्वाहा पूर्णम से पूर्णम में भूयात् स्वाहा सत्सन में भूयात् अक्षतमक्षतेजो क्षमा में चेता राजाः देवार्जुन मार्जन्तां दक्षिणायां माताः पुत्र मार्जन्तां सदीचाः विग्रहा पटवा मार्जन्तां मुनिकीचां दिशा भोज्यो वनस्पति मार्जन्तां ऊर्ध्वाजाः दिग्संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जन्तां तोधराद्रे नागेभ्यः मार्जन्तां दक्षिणतः प्रतिपन्या उत्तरतः प्रतिपन्या पश्चिमतः पदेपण्या दक्षिणतः विष्णुसुसी प्राच्यां विष्णुसुसी सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्य प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषदेवमृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नो रुष्टिमेरि स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवूनं भूतस्माते लभते नित्यं त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रियायुषं तद्देवानाः त्रियायुषं तन्मयास्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषम् आपोहिष्ठामयो भोस्तानं ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षे योपश्वतमर्दस्तस्य भार्यदेनः वृषदीर्यमात्रः तस्मार्गमापो शिक्ष्याजुनुधा आपो जनेधाजनः यस्येऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासमित्यग्नि वर्चस्विनाहं वर्चस्वे भूयासमित्यग्नि हरस्विनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु योक्षसूर्यन्द्रिषे यवदगान्मतो नमः दिभ्राजमानसरसमध्या समावृषभरोहिदाक्षसूर्यो पुष्यन् मनसा पुनातु ओं च मे षष्ठमेघ्नवते नमश्चाते तस्मै तस्मै नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मना प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः दास्तानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभार निवेदयामि गुरोभार निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। అథవానంతకేశవ కృష్ణ విష్ణు హృషీకేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే అని చెప్పి ఆ యొక్క యజ్ఞపురుషుడైనటువంటి యజ్ఞపురుష రూపంలో ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తికి ఈ యొక్క చేసినటువంటి హోమ ఫలితాన్ని అంతా కూడా సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు అని ఎలాగైతే కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి అని చెప్పినట్లుగా
ఇందాక మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నట్లుగా సాత్విక త్యాగము, పరమాత్మమే మన వెన్నంటి ఉండి మన శరీరంలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాల చేత ఆయనకి ఏం కావాలంటే ఆ యొక్క కైంకర్యాన్ని ఆయనే నిర్వర్తింపచేసుకుంటాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇంత కార్యం చేసిన తర్వాత సహజంగా మనం ఏదైనా ఒక చిన్న పని చేసిన తర్వాత నేను అనేటువంటి అహం చాలా ఉంటుంది. ఆ యొక్క నేను అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే అహంకారం వదిలేసి పరమాత్మే నా చేత ఈ పని చేయించాడు అనేటువంటి భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాన్ని మెచ్చుకుంటాట పరమాత్మ. అలాగా పరమాత్మ నువ్వు ఈ యొక్క శరీరం అనేటువంటి ఒక తోలుబొమ్మ ద్వారా నీవు ఆడించినటువంటి నాటకాన్ని, ఆ యొక్క ఫలితాన్ని నీకే సమర్పిస్తున్నాను అని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క దివ్య చరణారవిందాలకు ఆ యొక్క హోమ ఫలితాన్ని సమర్పించిన తర్వాత వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య స్వామి నిర్వర్తించారు. ముందుగా కన్యాదానం తర్వాత లాజహోమం, ప్రధాన హోమం ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా నిర్వర్తించి సహజంగా వివాహాలలో వధువు అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ నా యొక్క పతి సంక్షేమంగా ఉండాలి, అలాగే పుట్టబోయేటువంటి సంతానం అంతా బాగుండాలి అని చెప్పి అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది. పరమాత్మ జగత్పతి కదా, ఆ అమ్మవార్లు ఇద్దరూ కూడా మన తల్లులు కదా, ఆ తల్లులు ఇద్దరూ కూడా మనమంతా బాగుండాలి అని చెప్పి నిత్య నిరంతరం కూడా అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థించి ఆ యొక్క లాజహోమం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మాలా పరివర్తనం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీకాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీం అని చెప్పి గోదాదేవిని వర్ణిస్తారు అత్యంత వైభవోపేతంగా. ఈ యొక్క గోదాదేవి శ్రీవిల్లుపుత్తూరు అనేటువంటి గ్రామంలో ఆవిడ విష్ణుచిత్తుడు అనేటువంటి ఒక గొప్ప భక్తుడైనటువంటి ఆ యొక్క ఆళ్వారికి విష్ణుచిత్తుడు అనేటువంటి భక్తుడికి ఆవిడ దొరకగా ఎలాగైతే అయోనిజగా సీతాదేవి జనక మహారాజుకు దొరికిందో అదే విధముగా ఈ యొక్క గోదాదేవి భూదేవి అంశతో ఆ యొక్క ఆళ్వారికి దొరికి నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మ యొక్క సేవలను చేస్తూ వివిధములైనటువంటి పుష్పాలన్నింటినీ కూడా ఆవిడ సేకరించి మాలలుగా వాటిని తీర్చిదిద్ది పరమాత్మకు సమర్పించడానికి ముందు ఆవిడ ధరించినటువంటి నిర్మాల్యాన్ని పరమాత్మకు పంపించేదట. సహజంగా అలా చేయడం ఉపచారం కదా అని చెప్పి అందరూ దూషిస్తూ ఉంటే రంగనాథుల వారే సాక్షాత్తుగా 1000 ఏనుగులతో వచ్చి ఆవిడ్ని వివాహం ఆడారట. భక్తికి అంత లొంగిపోతాడు పరమాత్మ. అందుకే ప్రహ్లాదుడు కూడా చివరిలో ఒక మాట అంటాడు, విష్ణు భక్తి లేని విబుధుండు విబుధుడే పాదయుగముతోడి పశువుగాక అని చెప్పి గొప్ప మాట అంటారు. పశువులకి జన్మనిచ్చాడు, మనకి జన్మనిచ్చాడు, కానీ మనం ఈ జన్మని చరితార్థం చేసుకోవడానికి నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మ యొక్క సేవలో తరించాలి అని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు వారు చెబుతారు. ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడు ఉభయ దేవేరులకు స్వామివారికి అక్షతారోపణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆనందోత్సాహాల మధ్య భక్తి శ్రద్ధలతో వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు, పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు, పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు, పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు నమో